Lord, because He is worthy of all praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hallelujah. Sing hallelujah is to our glory. Hallelujah is to our every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing it with me. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, one more time. God my Savior, He is the healer. Oh, He is deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Sing with me. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He. Media team, come on. Yes, He is. Yes, He is. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Put a mighty hand of praise to this God. Amen. Hallelujah. We welcome each and every one of you in the matchless name of our Lord Jesus Christ. God is here this morning. Let us worship together and give Him thanks with all of our hearts. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Just wanna Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church, with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Just tell this one I word. just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a heart of praise, Father, this morning, as we have gathered in this place, to worship your mighty name, to acknowledge that you have done all the blessings in our life. And we know that you are a God who saves us, who relieves us, who gives us all the things in our life. So that with a grateful heart, we want to thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church, with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we thank you as we gathered here to worship you. Let us magnify your name. Let us worship you with the fullness of heart. We give you all the praise, all the honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen.
together and worship. We're gonna sing with faith. Lord, I give myself to you, Lord. I give myself to you, and we're gonna sing the song. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do the things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. He is greater. Amen. Are you believing that? Yes, we're gonna sing greater to see that's living in me. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Sing with me. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Greater to see that's living in me, that he that is in the world. Move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, oh yes, Lord. I can do the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Oh, faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do it. It strengthens me. Faith. Hallelujah. We're gonna sing. We're gonna worship, Lord. Let's all stand to our feet. He's worthy of all praise. He is worthy of all honor. He is holy. We praise your holy name, Lord.
From the ashes, your love has brought us out of the darkness into the light, lifting our sorrows, bearing our burdens, healing our heart. To a God we lift up one voice, to a God we lift up one song, to a God we lift up one voice, singing hallelujah. To a God we lift up one voice, to a God we lift up one song, to a God we lift up one voice, singing hallelujah. Chains have been broken, eyes have been opened, an army of tribal is starting to rise. Death is defeated, we are victorious, for you are alive. Love, Solomon, to a God we lift up one voice. Oh, we lift up our song, sing hallelujah. To a God we lift up one voice, to a God we lift up one voice, sing hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, hallelujah, 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 hallelujah. Praise His name, glorious, glorious, glorious. For His name, glorious, glorious, glory. Make His place glorious, make His praise glorious, glorious, glorious. Shout His name, glorious, glorious, glorious. Come on, lifting your hands and say to this Lord, to a God we lift up one voice, to a God we lift up one song, to a God sing hallelujah. To a God we lift up one voice, to a God we lift up one song, to a God we lift up one voice, sing hallelujah. Oh, we make your praise glory. Let's sing together. Make His praise glorious, glorious, glorious. For His name, glorious, glorious, glorious. Sing it, shout His name, glorious, glorious.
Father, in the name of Jesus, we are lifting our God. We are not boasting ourselves, but we lift the God who gave all these things in our life. And we say, the chains have been broken by you. கட்டுகள் உம்மால் அறுக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் பாடினோம். Father, we sang that to our God. என்னுடைய தேவனுக்கு நான் என்னுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி, I lift my voice to worship him. அவரை ஆராதிக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்தார். Let's lift up our hands this morning. நாம் எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி in his presence, அவருடைய பிரசன்னத்தில் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம். Let's magnify his name, glorify his name. Where there is 2 or 3 gathered in my name, I will be there. God says this. எங்கே 2-3 பேர் நாமத்தினாலே கூடுகிறார்களோ அங்கே நான் இருக்கிறேன். I know God is here this morning to make sure that God will lead us through his word. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக அவர் நம்மோடு பேச அவர் அதை உறுதிப்படுத்துகிறார். He wants to speak us this morning. He wants to lead us this morning. David is saying that the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd. He is a shepherd who teaches his flock, who guides his flock, and make sure that he will make us to be in the safest place in this world. Father, we thank you and we bless your name. Father, we started this service this morning. It is not because to boast ourselves or to do something else. We have started this service because we know our God who can do all things possible in our life. So that we started this service and lead us and guide us. Let not the flesh can come out here in this pulpit. Let you lead us. Holy Spirit, guide us. And we are doing this in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Kindly please be seated and let's look into the word this morning. Praise the Lord. I'm very glad that you are all here. நீங்கள் இங்கே இருப்பதை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறேன். I know angels are sitting here. நான் நம்புறேன் தேவ தூதர்கள் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறாங்க. People also, you are there here. நீங்களும் இங்கே இருக்கிறீங்க. It's just a starting. இது ஒரு ஆரம்பம் தான். But the God who always being with us is he will do great thing with us. Amen. ஆனால் நமக்குள் இருக்கிற ஆண்டவர் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராகவே நமக்குள்ளே இருக்கிறார். So I humbled and honored to stand here and preach the word of God. ஆண்டவரை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதில் நான் தாழ்மையாகவும் அதை கனமாகவும் நான் கருதுகிறேன். This is my first sermon. இதுதான் என்னுடைய முதல் பிரசங்கம். I'm very emotional and I'm very happy. நான் ரொம்ப எமோஷனலாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறேன். Because it was my dream. ஏன்னா இது என்னுடைய கனவு. And even my dad and mom prayed for me for this ministry. எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த ஊழியத்துக்காக ரொம்ப ஜெபிச்சிருக்கிறாங்க. In my schoolings or in my college, if I get good marks, they won't be happy. But today, I believe they will be very, very happy. என் பள்ளிக்கூடத்தில் என் ஸ்கூலில் நான் நல்ல மார்க் எடுத்து அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்றைக்கி நான் செய்கிற இந்த ஊழியத்தை பார்த்து என் தாயும் தகப்பனும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். Thank you for all your prayers, love and support.
உங்கள் ஜெபத்துக்காக, உங்கள் அன்பிற்காக, உங்களுடைய சப்போர்ட்டுக்காக ரொம்ப நன்றி. So I'm going to ask you something. In the world, there is a question, do God exist? உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். இந்த உலகத்தில் ஒரு கேள்வி இருக்குது. என்ன கேள்வினா, தேவன் இருக்கிறாரா என்பதை குறித்து. My greatest question is, do I know God who does exist? என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற தேவனை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேனா என்பது தான் என்னுடைய கேள்வி. Do I know him? எனக்கு அவரை தெரியுமா? Do I know him personally? என் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவரை நான் அறிஞ்சிருக்கிறேனா? The study of God as he reveals himself in the scripture is a supreme study of life. தேவனை குறித்து தேவனுடைய வேதத்திலே அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிற காரியத்தை குறித்து நாம் படிப்பது, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு உச்சபட்சமான படிப்பா இருக்கிறது. It will clear our motives, அது நம்முடைய நோக்கத்தை சரியாக்கும், expands our confidence, நம்முடைய திட நம்பிக்கையை அது விரிவாக்கம் செய்யும், strengthens our influence. நம்முடைய செல்வாக்கை அது பலப்படுத்தும். So it is the greatest subject we could never studied. இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சிராத ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டடியா இருக்க போகுது, பாடமா இருக்க போகுது. So the topic I want to share is, நான் இன்னைக்கு என்னுடைய தலைப்பை உங்ககிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். knowing God more. தேவனை குறித்து அதிகமாய் அறிந்து கொள்ளுதல். In Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 it says, எரேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 23, 24 வசனங்களை எடுத்து வாசிக்கும் போது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, nor the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercise kindness, justice, and righteousness on earth, for in these I delight, declares the Lord. 23, 24 வசனங்களை நம்ம வாசிக்கும் போது அதில் சொல்லியிருக்கு பாருங்க. ஞானி தன் ஞானத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், பராக்கிரமன் தன் பராக்கிரமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம், ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். மேன்மை பாராட்டுகிறவன் பூமியிலே கிருபையும் நியாயத்தையும் நீதியையும் செய்கிற கர்த்தர் நான் என்று என்னை அறிந்து உணர்ந்திருக்கிறதை குறித்தே மேன்மை பாராட்ட கடவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இவைகளின் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Jeremiah lived in a generation where people was proud of their intelligence. எரேமியா தீர்க்கதரிசி எந்த பரம்பரையில் வாழ்ந்தார்னா, ஜனங்க தனக்குள்ள தங்களையே தங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸை குறித்து அவங்க மேன்மை பாராட்டி கொள்ளுகிறத அந்த பரம்பரையில் வளர்ந்தார். About their wisdom, about their power. அவங்க ஞானத்தை குறித்து அவங்களுடைய வல்லமை குறித்து அவர்கள் மேன்மை பாராட்டி கொள்ளுகிற காலத்தில் அவர் வளர்ந்தார். But they were praying every day, doing all the ritual works. அவங்க டெய்லியும் ஜெபம் பண்றாங்க. ஜெபம் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, சடங்காச்சாரமான காரியங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். But heart was far from God. ஆனால் தேவனை விட்டு அவர்களுடைய இருதயம் தூரமா இருந்தது. So God says to Jeremiah to tell to the people. ஆண்டவர் எரேமியாட்ட சொல்லி அந்த ஜனங்கிட்ட போய் சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. Stop boasting in themselves. உங்களுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே மேன்மை பாராட்டி கொள்வதை நிறுத்த சொல்லி சொல்றாரு. And return to God. தேவனிடத்தில் திரும்ப சொல்றாரு. So our lifestyle also, sometimes we boast on ourselves. நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகளும் சில நேரத்தில் நாம் நம்மை குறித்தே மேன்மை பாராட்டி கொள்வது உண்டு. Some says I did this, I did that. சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் இதை செஞ்சேன், நான் அதை செஞ்சேன், I sacrificed for my family, நான் என் குடும்பத்துக்காக நான் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறேன், I bought the house, I bought the car, நான் வீடு வாங்கினேன், நான் கார் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But we really forgot who the God is in our life. ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த தேவன் யார் என்பதை நிஜமாலே மறந்துடுறோம். Are you agree? அதை ஒத்துக்கிறீங்களா? Many times we won't say that God helped me to buy this, God has gifted me this. நிறைய நேரத்தில் நம்ம சொல்றதுல, ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செஞ்சு தான் இதை வாங்க முடிஞ்சது, ஆண்டவர் தான் எனக்கு இதை ஈவா கொடுத்தாருன்னு சொல்றதை நம்ம மறந்துடுறோம்.
only God made me to study, able me to study and get good marks. ஆண்டவர் தான் என்னை படிக்க வச்சாரு, ஆண்டவரால தான் நான் நல்ல மார்க் எடுத்தேன்னு சொல்றத மறந்துடுறோம். So many people know about God, நிறைய பேருக்கு தேவனை குறித்து அறிஞ்சிருக்கிறாங்க, but they do not truly know God. ஆனா நிஜமாவே தேவனை தெரியுமான்றது கொஞ்சம் சந்தேகம்தான். Knowing God is not only reading Bible or praying or coming to church. ஆண்டவரை குறித்து அறிஞ்சிருதுன்னு சொல்றது வெறும் பைபிள் வாசிக்கிறது, சபைக்கு வர்றது மாத்திரம் இல்லை. பேஜை திருப்பிட்டீங்க, சொல்லுங்க. It is having a personal relationship with Him ஆண்டவரோடு கூட இருக்கிற ஒரு தனிப்பட்ட உறவை காண்பிக்கிறது. and knowing who He is in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வது. I just want to do on a practical thing that you can understand easily. நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்முறை செஞ்சு காமிச்சா அதை நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு So நான் நம்புறேன். இல்லனாலும் புரிஞ்சுக்குவீங்கல? I want a volunteer. Okay, please come volunteers. Many people are here, so I'll finish it fast, don't worry. சீக்கிரம் முடிச்சிருவேன், கவலைப்படாதீங்க. இந்த மாட்டியா லெமன் டீ மாதிரி இது வெறும் தண்ணி வேணுமா? So this is a cup filled with water. தண்ணீரால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு கப்பு. One water. தண்ணி கொடுங்க மேடம். என்ன பண்ணணுங்க? As it stay longer in the water, இது ரொம்ப நேரம் தண்ணியில இருக்கும்போது it is tasteful, right? It is taste. அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். But when you drink this, ஆனா இத குடிச்சு பாத்தீங்கன்னா it's tasteless. இதுல டேஸ்டே இருக்காது. So I really wanted to say you should leave longer for the good taste and the strong taste. Leave longer. நீங்க ரொம்ப நேரமா உள்ள ரொம்ப நேரம் எதுக்கு சொன்னீங்க? சொல்லுங்க. ரொம்ப நேரம் நீங்க நிலைச்சிருக்கணும். அதுல நிலைச்சிருந்தா நீங்க ரொம்ப ருசி உள்ளவர்களா மாறுவீங்க. So time with God brings deeper knowledge of God. ஆண்டவரோடு கூட ரொம்ப நேரம் நிலைச்சிருக்கும் போது நீங்க ருசி உள்ளவர்களா மாறுவீங்க. அதுல ஆண்டவரோடு கூட நேரத்தை அதிகமா தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில செலவிடும் போது தான் அப்படி டேஸ்டா இருப்பீங்க. Amen. Amen. I think you all understood. Yes. Thank you. So when we buy a mobile phone, in the box you can find charger and the headset and the manual book. Do you know? ஒரு மொபைல் ஃபோனை வாங்குனீங்கன்னா அதில் உள்ள சார்ஜர் வச்சுருப்பாங்க, அதில் ஹெட்செட் இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்கும். Sometimes we don't use manual. சில நேரத்தில் அதில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த நோட்டு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, தூக்கி குப்பையில் போட்டுருவோம், நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. So when you read it, ஆனால் அதை நீங்கள் அதை எடுத்து படித்தாதான் you will use like என்ன சொல்கிறது, அது நல்லா உபயோகப்படுத்த முடியும். அதை நான் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில். we will use it in a good manner. So reading manual is very tough for us, but in this what I'm learning is reading Bible or knowing God is when we read Bible we will know God more. அந்த மேனுவலை படிக்கிறது நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது, அதை கூட பரவாயில்ல. ஆனால் வேதத்தை நம்ம அதிகமாக படிக்கும்போது ஆண்டவரை குறித்து அதிகமாக நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள முடிகிறது. So God is a person that one day we all going to meet him. ஆண்டவரோடு கூட நாம் ஒரு நாள் போய் அவரை சந்திக்க போகிறோம், அவரோடு கூட நாம் இருக்க போகிறோம். But our knowledge can't comprehend God in a small box. நம்முடைய அறிவு ஆண்டவரை ஒரு சின்ன பெட்டிக்குள்ள அடைக்கிறதா இருக்கக்கூடாது. Or even time or even space. அது நேரத்திலயும் சரி ஸ்பேஸ்லயும் சரி. It is more than that. He is more than that. அவர் அதை விட பெரியவர். By his quality and character we can find in Bible we can know a little bit about God. அவருடைய திறமையும் அவருடைய குவாலிட்டியும் தரத்தையும் நம்ம பைபிள்ல நம்ம அதிகமா பார்க்க முடியும். So there is some names in the Bible that we can know him more. அவரை குறித்து அதிகமா அறிந்து கொள்ள வேதத்துல சில நாமங்கள் உண்டு, சில பெயர்கள் உண்டு. So first in Old Testament we see Elohim, creator God.
எல்லோகிம் சிருஷ்டிப்பின் தேவன் என்று ஆதியாகமத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. El Shaddai, Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் எல் ஷடாய். El Elyon, Most High God. எல் எலியோன் என்று சொன்னால் மிக உயர்ந்த தேவன். Yahweh, Jehovah, I am. யாவே ஜெகோவா என்றால் நானே. Jehovah Jireh, the Lord will provide. யெகோவா ஈரே, கர்த்தர் உங்கள் தேவைகளை சந்திப்பார். Jehovah Rapha, the Lord who heals. யெகோவா ரஃபா, சுகம் தரும் தேவன். Jehovah Nissi, the Lord is my banner. யெகோவா நிசி, கர்த்தர் எனக்கு வெற்றி கொடியா இருக்கிறார். Jehovah Shalom, the Lord is peace. யெகோவா ஷாலோம், தேவன் சமாதானத்தை தருகிறவர். Jehovah Rapha, Rohi, the Lord is my shepherd. யெகோவா ரூவா, கர்த்தரின் மேய்ப்பர். And so on. You can read it. இன்னும் நிறைய இருக்கு, அதை நீங்களே வாசிங்க. In New Testament, it's like Yeshua, the Lord saves. இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் யெஷுவா, ஜீசஸ், கர்த்தர் என்னுடைய ரட்சகர். Emmanuel, God with us. இம்மானுவேல், தேவன் நம்மோடு என்று Son of சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. God. தேவகுமாரன் என்று Son of சொல்லியிருக்கிறது. man. மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Lamb of God. தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Alpha and Omega. ஆரம்பமும் முடிவும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Prince of Peace. அப்படின்னா என்னம்மா? சமாதான பிரபு. எஸ். Good Shepherd. நல்ல மேய்ப்பன். Light of the world. உலகத்தின் வெளிச்சம். King of kings and the Lord of lords. Let's all put our hands together for this God. ராஜன் கத்தாதி கர்த்தனுக்கு கையை தட்டி நாம் அவரை மகிமைப்படுத்துவோம். So the scripture make us to understand how can I know God in certain ways. இப்படிப்பட்ட வழிகளிலே நாம் தேவனை எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம்னு வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். Yes, it is important for me to know God. Yes, it is very important to know who is God. தேவன் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வது எனக்கு ரொம்ப அது முக்கியமா இருக்குது. But he already knows me. ஆனா ஏற்கனவே அவருக்கு என்ன பத்தி தெரியும். And he cares about me. அவர் எனக்காக கேர் பண்றாரு. And Bible say he knows the number of hair on your head. நம்முடைய தலையில் இருக்கிற முடிகளும் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லி இருக்கிறது. Are sitting, standing, walking, talking, everything. நிக்கிறது, நடக்கிறது, பறக்கிறது இல்லல்ல, நிக்கிறது, நடக்கிறது, ஓடுறது, பேசுறது, இது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். He knows every detail about us. Detail about us. நம்மளை குறித்து முழு விவரத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். Why does he know us like that? ஏன் அவருக்கு நம்மளை பத்தி இப்படி தெரிஞ்சிருக்கணும்? Because he loves us like that. ஏன்னா என் மேல அவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்கிறார். Amen. ஆமென். And we should also know about him. உங்களுக்கும் அவரை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். That gives us strength and the bond between God and us. அது எனக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள அந்த உடன்படிக்கை, அந்த உடன்பாடை அதிகரிக்கிறதா இருக்கும். As a child always speak to his father, has a wonderful bonding, you know. ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளை கூட பேசுறத பாத்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்கும். I know who my father is. எங்க அப்பா யாருன்னு எனக்கு தெரியும். So whatever I ask, he will buy and give for me. நான் என்னெல்லாம் கேட்டாலும் எங்க அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாரு. So that kind of closer to God is knowing God. அப்படிப்பட்ட நெருங்கின உறவு கர்த்தரோடு கூட இருக்கிறது தான் ஆண்டவரை தெரியும்னு சொல்றது. So how can I know him deeply? எப்படி ஆழமா அவரை நான் தெரிஞ்சுக்கிறது? So first point I want to say is desire to know God more. முதல் குறிப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்றால் தேவனை குறித்து அறிகிற விருப்பம் நம்முடைய மனசுல இருக்கணும். Like Moses. மோசேவை போல. He is the greatest the biggest leader in the Bible. வேதத்திலே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவராய் நடத்துகிறவராய் இருந்தார். He led 40 lakhs of people in the wilderness. வனாந்திரத்திலே 40 லட்சம் ஜனங்களை மோசே நடத்தினார். You can't even imagine, like in family there are only 4 or 5 people, we can't even make them to control or lead them. குடும்பத்துல ஒரு 5 பேர் இருக்கிறவங்களே அதை வச்சு சமாளிக்க முடியாம அவங்கள நடத்த முடியாம நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா மோசே பாருங்க 40 லட்சம் பேரை சமாளிச்சிருக்கிறார். He did lot of miracles by God. நிறைய அற்புதத்தை தேவன் மூலமாக செஞ்சார்.
Even after that, he's telling, Lord, I want to know more. அதுக்கப்புறமும் சொல்றாரு பாருங்க, ஆண்டவரே எனக்கு உம்மை இன்னும் அதிகமா அறிந்து கொள்ளணும். And he's telling he want his presence more than anything else. எதை காட்டிலும் உம்முடைய பிரசன்னத்தை நான் அதிகமா அனுபவிக்கணும்னு மோசே சொல்றாரு. So anyone can read Exodus chapter 33 verse 13. யாராவது ஒருவர் யாத்ராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை எடுத்து வாசிக்க முடியுமா? If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. உம்முடைய கண்களில் இப்பொழுது எனக்கு கிருபை கிடைத்ததினால் நான் உம்மை அறிவதற்கும் உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைப்பதற்கு உம்முடைய வழியை எனக்கு அறிவியும், இந்த ஜாதி உம்முடைய ஜனம் என்று நினைத்தருளும் என்றான். So he had an encounter with God. God spoke many times to the Moses. தேவனோடு கூட அவனுக்கு பல சந்திப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த பல சந்திப்பில் தேவன் மோசேயோடு பேசி இருக்கிறார். And again he is telling, I want to know more you ஆனா about you. மறுபடியும் பாருங்க, ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமா அறிஞ்சு கொள்ளணும் மோசே சொல்றாரு. He's pleading, he's pleasing God, Lord, I want to know you more. ஆண்டவர்கிட்ட கெஞ்சுறான், ஆண்டவரே நான் இன்னும் உம்மை அதிகமா அறிந்து கொள்ளணும்ன்ற மாதிரி. And show me your ways. உம்முடைய வழிகளை எனக்கு காண்பீங்க, அதை அறிவதற்கு உம்முடைய வழிகளை அறிவதற்கு எனக்கு காண்பீங்கன்னு சொல்றேன். So at last when you see, he became very close friend to God and know what God is. கடைசியில ஒரு கடவுள்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட மிக நெருக்கமானவராய் மாறிவிட்டார். அதுக்கப்புறம் விட்டு கேட்டுச்சுமா, he became friend. அவரோடு கூட நண்பராய் மாறிவிட்டார். And he know God. At next step what he is going to take. என்ன செய்ய போறாருன்றத அதுலயே ஆர்வமா இருந்தான். Because before his death he went to the mountain. அவன் மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் மலைக்கு போறான். He knows that he won't go to Canaan, so he is going up to the mountain and see Canaan and he is praying there. அவன் கானான் தேசத்திலே கால் வைக்க மாட்டேன்றதை அவர் அறிந்ததுனால அவர் மறுரூப மலைக்கு மேலே ஏறி போய் அங்கிருந்து அங்க உள்ள கானான் காட்சிகளை அவன் பார்த்து மகிழ்ந்தான். And after that God took him. அதுக்கப்புறம் தான் ஆண்டவர் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். So he knows every step of God. அவனுக்கு தேவனுடைய எல்லா படிகளையும் அவன் அறிந்திருந்தான். Secondly, I want to tell about David who seek God personally. இரண்டாவது குறிப்பு நான் தாவீதை குறித்து சொல்ல விரும்புகிறேன். அவன் தனிப்பட்ட விதத்திலே ஆண்டவரோடு கூட உறவு வைத்திருந்தான். You all know David, right? உங்களுக்கெல்லாம் தாவீது தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். He always quote like this, my God, my shield, my fortress. அவர் எப்பவுமே பாருங்க, என்னுடைய தேவன், என்னுடைய உறைவிடம், என்னுடைய ஃபோர்ட்ரஸ், மறைவிடம் என்று அவர் சொல்லுகிறது உண்டு. Knowing God for him is like thirsty for water. அவருக்கு தேவனை அறிந்து கொள்றது அவர் எப்படின்னா ஒரு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எப்படி தாகமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அவர் அறிந்து கொள்றார். When he writes in Psalm 23, he knows as God is his shepherd. சங்கீதம் 23 எழுதும்போது தாவீது சொல்றாரு, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார் என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான். So in Psalm 63 1 verse it says, you God, you are my God, earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. 63ஆம் சங்கீதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது வனாந்திரத்திலிருந்து அவர் அந்த சங்கீதத்தை எழுதும்போது 1ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார், தேவனே நீர் என்னுடைய தேவன், அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன், வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமா இருக்கிறது, என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Even he is a king, he really wanted to talk more about God or sit inside and he used to pray silently. அவர் பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் அவர் தேவனை குறித்து அதிகமாக அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார். தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர் அமர்ந்து அவர் தேவனிடத்தில் ஜெபம் செய்கிறவராக இருந்தார். He is using God as a shield when he fights in a battle. யுத்தத்தில் அவர் போராடும் போது அவர் தேவனை ஒரு கேடகமாக பயன்படுத்தி கொண்டார்.
In the family there are brothers, and in all the brothers were in the battlefield. அவங்க குடும்பத்துல அவர்களுக்கு தாவீதுக்கு நிறைய சகோதரர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே யுத்த களத்துல யுத்த வீரர்களா இருந்தார்கள். They all know God. அவர்களுக்கும் கர்த்தரை குறித்து அறிந்திருந்தாங்க. But David personally know God. ஆனா தாவீதுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தனிப்பட்ட விதத்திலே தாவீது அறிந்திருந்தது போல அவர்களுடைய சகோதரர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. Because in the forest he fight with the lion and the bear. ஏன்னா அவன் காட்டுல சிங்கத்தை கரடியை இதெல்லாம் அடிக்கும்போது he also had a confidence that God is with me, I can fight with Goliath. அவனுக்கு ஒரு திட நம்பிக்கை வந்துச்சு, ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறதுனால அந்த சிங்கத்தை எப்படி அடிச்சனோ அந்த கரடி எப்படி அடிச்சனோ அதே மாதிரி கோலியாத்தை நான் அடிக்க வீழ்த்த முடியும் நம்பினான் அவன். Because he knows God, he had no fear. ஏன்னா கர்த்தர் அவன் எப்படி அறிஞ்சிருந்தான்னா கர்த்தருக்கு அவர் பயம் இல்லாதவர் என்பதை அறிந்திருந்தான். ஆண்டவர் யார் என்பது அறிஞ்சதுனால அவனுக்கு பயமே இல்லை. அப்படி சொன்னீங்களா? ஆண்டவர் யார் என்பது அவருக்கு பயம் இல்லை. ஓகே. David did not depend only on his possession or success. தாவீது அவனுடைய நிலையிலேயோ அவனுடைய வெற்றியோ அவன் சார்ந்தில்லை. He wanted to know God very personally. அவன் தனிப்பட்ட விதத்திலே தேவனை அறிந்து கொள்வதையே முக்கியமாக கருதினான். And thirdly, I want to say experiencing God, not just here but experiencing. மூணாவது குறிப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆண்டவரை வெறும் கண்டதும் கேட்டதும் மாத்திரம் இல்லாமல் அவரை அனுபவிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். So in Job 42 verse 5 it says, my ears had heard for you, but now my eyes have seen you. So hearing is a knowledge, but seeing is personally experiencing. யோபு 42ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலே பார்த்தீங்கன்னா, என் காதினால் உம்மை குறித்து கேள்விப்பட்டேன், இப்பொழுதோ என் கண் உம்மை காண்கிறது என்று சொல்லுகிறார். Knowing God does deeper through life experience. தேவனை குறித்து அறிந்து கொள்வது என்பது என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆழமாய் நம்முடைய அனுபவத்துக்குள் செல்வதுதான். Especially in the situation where it is bad, the temptation, trials comes. சோதனை கடினமான சூழ்நிலைக்குள் நாம் போகும்போது அந்த நேரத்தில் நாம் ஆழமாக கர்த்தரோடு கூட வேறுபடுவர்களாக இருக்க வேண்டும். So faith grows when we trust God in difficult times. நம்முடைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலே நாம் தேவனை நம்பும்போது நம்முடைய விசுவாசம் வளரும். So in Psalms it says, taste and see that the Lord is good. சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறது. Before his suffering he know God is holy, worthy and everything. அவன் பாடுபடுறதுக்கு முன்னாடி யோபு அறிந்திருந்தான் அவர் பரிசுத்தமானவர், அவர் தகுதி உள்ளவர் என்பதை அறிந்திருந்தான். But when suffering start he refuses to curse God. ஆனால் அவனுக்கு அந்த பாடு வந்தபோது ஆண்டவரை மறுதலிக்க அவன் மறுத்துட்டான். Because he know that God will give everything back double fold. ஏன்னா அவனுக்கு ஒன்று தெரியும், இந்த தேவன் எனக்கு மறுபடியும் இரட்டத்தனையாக இழந்த எல்லாவற்றையும் தருவார் என்பதை அறிந்திருந்தான். So he is confessing in his mouth that my redeemer lives. அவன் தன் வாயில சொல்றான் பாருங்க, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை அறிக்கை செய்கிறான். Even everything went off. எல்லாமே போனதுக்கு அப்புறமா அப்படி சொல்றான். So when he's thinking that when I die or when I turn into ashes, he will bring me up, he will raise me up. நான் சாம்பல் ஆயிட்டேன்னா என்னை மறுபடியும் அவர் உயிர்ப்பிப்பாருன்னு அவன் நம்பினான். Because he know God who is. ஏன்னா தேவன் யார் என்பதை அவன் ஆழமாக அறிந்திருந்தான். So experiencing is like daily talking to God during daily work. அனுபவம் என்பது என்னவென்றால் நம்முடைய தினசரி வேலைகளிலே தேவனோடு கூட நாம் சஞ்சரிப்பது. Amen. Amen. So next fourth point I'm going to talk about like know God while walking daily with him. நாலாவது குறிப்பு நான் பேசுவது தேவனை அறிந்து தினசரி அவர்களோடு கூட நாம் பிரயாணம் பண்ணுவது, நடப்பது. In Genesis chapter 5 verse 22 it says, ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 24 24ஆம் வசனம். Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away.
சாரிம்மா. ஜெனிசிஸ் சாப்டர் ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான், தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டார். He walked after he became father. He had sons and daughters and he had a responsibility in family. அவனுக்கு குடும்பம் புள்ள குட்டிங்கெல்லாம் இருந்துச்சு. அவனுக்கு குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருந்துச்சு. அவன் தகப்பனாக இருக்கிறான். அந்த நேரத்துலையும் அவன் தேவனோடு கூட சஞ்சரித்தான். But he still chose to be with God in the free time. ஆனாலும் அவன் அவனுடைய ஃப்ரீ டைமில் தேவனோடு கூட நடக்கிறத சஞ்சரிக்கிறத அவன் முக்கியத்துவப்படுத்தினான். Not once, every day. ஒரு நாள் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா நாளும். Walking with him, he identified his character, his nature and his purpose in life. அவரோடு கூட அவன் சஞ்சரிக்கும் போது அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கை நோக்கத்தை அவன் கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. அவனுடைய சுவாபத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. So, for example, I'm married to Pastor Sam for 8 years. 8 வருஷமா பாஸ்டர் சாம் கூட எனக்கு திருமணம் ஆயிருக்கிறது. I can identify him very clearly. அவரை குறித்து நான் ரொம்ப தெளிவா கண்டுபிடிச்சு When வச்சிருக்கேன். he will get angry, எப்போ அவர் கோவப்படுவாரு, when he will get hungry, எப்போ அவர் பசியா இருப்பாரு, when he will get mood off. எப்போ அவருக்கு மூட் ஆஃப் ஆகும். All that I can find because I'm walking with him, I'm staying with him. எஸ், ஏன்னா அவரு கூட நான் இருக்கிறேன், அவர் கூட வாழ்கிறேன், அவர் கூட நான் பிரயாணம் பண்ணுறேன். அதுவும் அவங்களுக்கும் அதுதான். So he also know very well about me. ஒத்துக்கிட்டாங்க. எனக்கும் அவங்கள பற்றி அவங்க என்ன செய்வாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்றது தெரியும். So this relationship is like being together. We can know about him more. I can know about him more. இப்படிப்பட்ட உறவில் நாங்கள் இருக்கும்போது ஒருத்தர் குறித்து அறிஞ்சிக்கிறதுல அதிகமாக அறிந்து கொள்றதுல ஈஸியாக இருக்கும். The walking with someone daily create intimacy, not one time meetings. ஆண்டவரோடு கூட நம்ம உறவாடும் போது, சஞ்சரிக்கும் போது, நடக்கும்போது அது ஒரு நெருங்கிய உறவை கொடுக்கும். ஒரு நாள் உறவு அல்ல, அது தொடர்ந்தேச்சியாக நாம் செய்யும்போது. So next point is press on to know the Lord like Hosea. அடுத்த குறிப்பு ஓசியாவை போல கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து போவோம் என்று அவர் ஒரு வசனத்தில் சொல்றாரு பாருங்க. அது மாதிரி Pressing on means going forward. தொடர்ந்து முன்னேறி செல்வது என்று அர்த்தம். I know God who saves me, heals me. எனக்கு தெரியும் இந்த தேவன் என்னை ரட்சித்திருக்கிறார், என்னை சுகப்படுத்தியிருக்கிறார் என்று. But beyond that there is so many character he is playing in this Bible. ஆனா அதை தாண்டிலும் நிறைய குணாதிசயங்களை இந்த வேதத்திலே அவர் சொல்லி இருக்கிறார். So in Hosea chapter 6 verse 2 and 3 it says, after 2 days he will drive us. On the third day he will restore us, that we may live in his presence. Let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge him. As he surely as a sun rise, he will appear. He will come to us like a winter rains, like the spring rains that water the earth. ஓசியா 6ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது, 2 நாளுக்கு பின்பு அவர் நம்மை உயிர்ப்பிப்பார், 3ஆம் நாளிலே நம்மை எழுப்புவார். அப்பொழுது நாம் அவருடைய சமூகத்தில் பிழைத்திருப்போம். அப்பொழுது நாம் அறிவடைந்து கர்த்தரை அறியும்படி தொடர்ந்து போவோம். அவருடைய புறப்படுதல் அருணோதயம் போல ஆயத்தமாய் இருக்கிறது. அவர் மலையைப் போலவும் பூமியின் பெய்யும் முன்மாறி பின்மாறியாகவும் நம்மிடத்தில் வருவார் என்று சொல்லியிருக்கிறது. He knows God as a restoring God. அவன் தேவனை எப்படி அறிந்திருந்தான் யோசிச்சு பாருங்க. அவர் விடுவிக்கிறவர் என்பதை அறிந்திருந்தான். Not rejecting God. அவர் ரிஜெக்ட் பண்ற காட் என்றதை அவன் அறிஞ்சு கொள்ளல. நிராகரிக்கிற தேவன். This verse it shows that Hosea understood God's heart. இந்த வசனம் எதை காண்பிக்கிறதுனா, ஓசியா தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டார் என்பதை காண்பிக்கிறது. He knows God as reviving God who brings life after judgment.
நியாய தீர்ப்புக்கு பிறகும் அவரை மறுபடியும் உயிர்ப்பிப்பார் என்பதை அவன் சொல்லுகிறான். அங்கே அவன் அதை அறிந்திருந்தான். Because in Hosea generation the people were sinning against God. ஏனென்றா அந்த ஓசியா பரம்பரையில ஜெனரேஷன்ல தேவனுக்கு விரோதமா பாவம் செஞ்சு அந்த ஜனங்க இருந்தாங்க. So Hosea describes God, he will come like a sunrise. ஆண்டவரை குறித்து அவன் ஓசியா சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு அருணோதயம் போல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார், வர்ணிக்கிறார். He's telling as a freshing like rain. It's like very soft. மழை போல, முன்மாறி பின்மாறி மழை போல அப்படின்னு சொல்றார், மெதுவா. So faithful and dependable God. He's faithful and dependable God. அவன் உண்மை உள்ளவனா இருந்தான், தேவனையே சார்ந்திருந்தான். And God kept a covenant, he will make a covenant. He's a keeping ஆண்டவர் அவனோடு கூட செய்த உடன்படிக்கையும் காத்துக்கொண்டார், அவனும் காத்துக்கொண்டான். Amen. The God who he always want a relationship with people, the Israelite people. So they do not want people should not go far from God. He has the heart that people should come to him. கஷ்டமா இருக்கா? ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே அவங்க ஜனங்களை எப்போவுமே பேசிகிட்டே இருக்கணும், அந்த கனெக்ஷன்லேயே இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்பினார். ஏன்னா ஆனால் ஜனங்கள் எப்போவுமே பாவம் செஞ்சு திரும்பி போக போக ஆண்டவருடைய கோபமும் வந்தது, அவருடைய தயவும் வந்தது. ஆண்டவருடைய ஒரு முகத்தை அந்த ஓசையா சொல்கிறாரு, இன்னொரு முகத்தையும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு. ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் இருக்குது அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஹூ கேர்ஸ் ஃபார் யூ ஹூ லவ்ஸ் யூன்னு சொல்கிறாரு. அதுதான் நியாய தீர்ப்பும் இருக்குது, உங்களை நேசிக்கிறவர் உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறவர்ன்றதையும் ஓசியா சொல்கிறாராம். Okay, in 6th point, Daniel, knowing God gives strength. ஆறாவது குறிப்பு சொல்லுங்கம்மா. Knowing God gives us strength. ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது நமக்கு பலன் தருகிறது. When we truly know God, fear leaves us and faith rises. நாம் ஆண்டவரை நிஜமாவே அறிந்து கொள்ளும்போது பயம் நம்மளை விட்டு விலகி விசுவாசம் நமக்குள்ள வளர்ந்துரும். So spiritual strength comes from close relationship with God. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தேவனோடு கூட நாம் வைத்துக் கொள்ளுகிற நெருங்கின உறவின் மூலமா தான் வரும். So it brings a authority. The authority comes from knowing who he is. அவர் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளும்போது நமக்கு ஒரு அதிகாரம் கிடைக்கும். அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சா நமக்கு அந்த அதிகாரமா நம்ம நிற்போம். He prayed and being connected with God, he was strong and courageous. அவன் தேவனோடு கூட அதிகமான உறவு வைத்து ஜெபிச்சதுனால அவன் மிகவும் தைரியமா இருந்தான். So he had a beautiful relationship with God even in the situation or bad. அவன் தேவனோடு கூட நல்ல நெருங்கின உறவு வைத்திருந்தான். சூழ்நிலை ஏற்கு மாறா சோகமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும். And still he is holding on God that he will deliver him from everything. இன்னும் அவன் நம்பினா அவனை தேவன் எல்லா விதத்திலிருந்து தப்புவிப்பார் என்பதை. So at last I'm going to say about Christ Jesus. கடைசியா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது கிறிஸ்து இயேசுவை குறித்து. How Jesus knows God. How he will know God. இயேசுக்கு எப்படி ஆண்ட பிதாவை தெரியும்? As he sent as only son, ஒரே குமாரனா இந்த பூலோகத்துக்கு பிதா அவரை அனுப்பும்போது still he had a connection with his father. இன்னும் அவருக்கு அந்த தன்னுடைய தந்தையோடு பிதாவோடு கூட தொடர்பு உள்ளவராய் இருந்தார். Jesus is God but he is not having his own will but he is doing father's will in his life. இயேசுவும் ஆண்டவர் தான், ஆனா அவர் தனக்குள்ளே ஆண்டவர் என்பதற்காக தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றவில்லை. தேவன் எதற்காக அவர் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினாரோ அவருடைய தகப்பனுடைய சித்தத்தை பிதாவினுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவராய் இருந்தார். So he calls in the cross Father please forgive us, like forgive everyone. அதனால using Father, Abba Father. இயேசுநாதர் சிலுவையிலே பிதாவே இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லி ஜனங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Jesus clearly taught that knowing God is truly meaning in life. இயேசு தெளிவாக போதித்தார். என்ன சொன்னார்னா ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது என்பது வாழ்க்கையிலே ரொம்ப அர்த்தமுள்ளதாய் ஒன்றாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். It will lead us to eternity.
அது நம்மை நித்தியத்துக்கு கொண்டு போகும் என்று சொன்னார். So when we are connected to God, நாம் தேவனோடு கூட தொடர்புடையவர்களாக இருக்கும்போது we can go heaven, we can meet Father. நாம் பரலோகத்துக்கு சென்று பிதாவை பார்க்க முடியும். So let us all rise to our feet and pray this morning. நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இடத்துல எழும்பி நின்று நாம் ஒரு ஜெபம் செய்வோம். God wants us not only to know him but know him personally. ஆண்டவர் அவரை தெரிஞ்சுக்கணுன்றது மாத்திரம் அவருக்கு இல்லை, அவரை தனிப்பட்ட விதத்தில் நான் அதிகமாக அறிந்து கொள்ளணும் என்பதை அவர் விரும்புகிறார். Have a connection with him. அவரோடு கூட ஒரு தொடர்புடையவர்களாக David seek earnestly. தாவீது எப்படி அவன் தாகத்தோடு உம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு இருந்தானோ அதே போல Has Job experienced God personally in his life? யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எப்படி அவன் தேவனை அனுபவித்தானோ அதே போல Enoch was walking with God and he know him. ஏனோக்கு தேவனோடு கூட சஞ்சரித்ததை அவன் எப்படி அதை அவனோடு கூட நடந்தானோ அதே போல Like Hosea pressing on to know the Lord. ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து போம் வாருங்கள் என்று ஓசியா தீர்க்கதரிசி சொன்னது போலவே As Daniel, that strength comes from knowing God. ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக பலன் வரும் என்று தானியேல் சொல்லுகிறது போல Jesus, knowing God is eternal life. தேவனை அறிந்து கொள்வது என்பது நித்திய வாழ்க்கையை கண்டு கொள்வது என்று இயேசு சொன்னது போலவே So remember how God helped you in the past, present, and he is going to do a great thing in the future. எப்படி தேவன் உங்களுக்கு உங்கள் பிற்காலத்திலே மற்றும் எதிர்காலத்திலே மற்றும் நிகழ்காலத்திலே எப்படி தேவன் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்ய போகிறார், எப்படி நடத்தினார் என்பதை மிகவும் அதிகமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Just think of how God created us and he knows everything what we are going through and he is detailed, he know every detail of us. தேவன் எப்படி நம்மை சிருஷ்டித்தார், தேவன் நம்மை குறித்து அதிகமாக அறிந்திருக்கிறார், நம்மை குறித்த முழு விவரமும் தேவனுக்கு தெரியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். We also want to know him more. அதே போல நாமும் அவரை அதிகமாக அறிந்து கொள்ள பிரயாசம் எடுக்க வேண்டும். Just I want to ask the question, do I desire God to know him? அவரை அறிந்து கொள்ள நான் விருப்பமா இருக்கிறேனா என்ற கேள்வியை உங்கள் முன் நான் வைக்கிறேன். Each and every day when I get up in the morning, ஒவ்வொரு நாளும் நான் காலையில் எழும்பும்போது do I ask God, I want to know you, I want to know your ways today. உம்முடைய வழிகளை எனக்கு காண்பியும், உம்மை நான் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று தேவனை பார்த்து நாம் கேட்கிறோமா? Let's all think and Lord, today I'm going to Lord submit myself, Lord, to know you more. I want to take time to know you more. ஆண்டவரே, இன்றைக்கு நான் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன். நான் உம்மை குறித்து அறிந்து கொள்வதில் நான் அதிகம் நேரம் எடுத்து உம்மை அறிந்து கொள்வேன் என்று அர்ப்பணித்து சொல்லுங்கள். This is not enough, Lord. I want to know you more every day, a new perspective. ஆண்டவரே, உம்மை குறித்து நான் அறிந்தது போதும் என்பது அல்ல, உம்மை குறித்து நான் அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதத்திலும் நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I want to experience that you are on my side, walking with me. ஆண்டவரே, எப்பொழுதெல்லாம் நான் நடக்கும்போதும் நீர் என் பட்சமாய் இருந்து என்னோடு கூட நடக்கிறீர் என்ற அனுபவத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். Think of how you are and how glorious you are, how magnificent you are. நீர் எப்படி மகிமையுள்ள தேவன், எப்படி மாட்சிமையுள்ள தேவன் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டு யோசித்து உம்மோடு கூட இருக்கணும். Please help us, Lord. எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. Thank you for this wonderful time. ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி. Thank you that you spoke to us. இன்றைக்கு எங்களோடு கூட பேசியிருக்கிறீர். நன்றி அப்பா. Thank you, Lord, make us worthy to stand before you. உமக்கு முன்பதாக நிற்க எங்களை தகுதிப்படுத்தினதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். And in the name of Jesus we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென்.